على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں تشریف لائیں تو مسجد میں داخل ہونے والی جو دعا ہے اس کے ساتھ ساتھ نفل اعتکاف کی بھی نیت کر لیا کریں گے۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعرات اور جمعے کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین پر اترتے ہیں جن کے ہاتھوں میں سونے کی قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں۔ جو بھی بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتے سونے کی قلموں کے ساتھ چاندی کے کاغذوں پر لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رب کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ ایک قول کے مطابق اس آیت کریمہ میں ذکر سے مراد داعی ہے، یعنی نیکی کی دعوت دینے اور اللہ اور رسول کی عبادت کی طرف بلانے والا۔ مطلب یہ ہوگا کہ جو داعی یعنی نیکی کی دعوت دینے والے کی طرف سے اعراض کرے، اس سے دل پھیرے، اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے ایک قول کے مطابق یہاں تنگ زندگی سے مراد ہے دنیا کی تنگ زندگی، اور وہ یہ ہے کہ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کرے، برے عمل اور حرام کاموں میں مبتلا ہو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم اور قناعت سے محروم ہو کر حرص میں گرفتار ہو جائے، مال و اسباب کی کثرت کے باوجود اس کو سکون نہ ملے۔ یہ ہے تنگ زندگی، اور یہ کس کے لیے ہے؟ جو ذکر سے نیکی کی طرف بلانے والوں سے دل پھیر لیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے نیک کاموں کی طرف رغبت عطا فرمائی ہے، دینی اجتماعات میں شرکت کو توفیق بخشی ہے، تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پابندی کے ساتھ اس نیک کام کو کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی بہت برکتیں ہیں، مثلا اس نیک کام کی برکت سے اللہ اور رسول کی محبت نصیب ہوتی ہے، نیکیوں کی رغبت ملتی ہے، گناہوں سے نفرت ملتی ہے، ایک دوسرے کے حال احوال کی خبر مل جاتی ہے، آپس میں گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا ہے، جس کی برکت سے شکوے شکایت اور بدگمانیوں وغیرہ کی کاٹ ہوتی رہتی ہے۔ علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، فکر آخرت نصیب ہوتی ہے، خوف خدا سے رونا نصیب ہوتا ہے، توبہ کرنے کی توفیق بھی ملتی رہتی ہے۔ غرض کے دینی اجتماعات دینی ماحول سے وابستہ رہنے، نیکیوں پر استقامت پانے اور دینی کاموں سے متعلق علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں، تذکیر یعنی وعظ و نصیحت کرنا شریعت کو مطلوب ہے۔ قرآن کریم کے جو بنیادی عنوانات ہیں ان میں ایک اہم ترین عنوان تذکیر یعنی وعظ و نصیحت بھی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے اس تذکیر یعنی وعظ و نصیحت کے لیے جو انداز اختیار کیے، ان میں سے ایک اہم یعنی بہت زیادہ دلوں پر اثر کرنے والا اور معاشرے میں انقلاب برپا کرنے والا انداز دینی اجتماعات بھی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق روایات موجود ہیں کہ یہ بلند رتبہ حضرات اجتماعات سجایا کرتے، لوگوں کو جمع فرماتے، انہیں واعظ و نصیحت فرماتے اور اجتماعی طور پر نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مختلف اوقات میں
बनी इसराइल को जमा फरमाकर जो खुतबे दिए यानी बयानात फरमाए, इन बयानात के मज़ामीन रवायात में मौजूद हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम लोगों को इज्तिमाई तौर पर वाज़ व नसीहत फरमाते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक रवायात में है आप भी इज्तिमात सजाया करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक तो यहाँ तक रवायतें हैं कि आप इज्तिमा सजाते और खौफ खुदा के सबब इस कदर रोते कि पूरे इज्तिमा पर दिक्कत तारी हो जाती। आपके इज्तिमा में खौफ खुदा के गलबे के सबब कई लोगों की रूहें परवाज कर जाया करती थी। बल्कि बात अर्ज करूँ, इंसानी तारीख में सबसे पहले इज्तिमा उस वक्त हुआ था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और इंसान पैदा ही नहीं हुआ था। जी हाँ, इस इज्तिमा पाक का जिक्र भी कुरान करीम में मौजूद है। अल्लाह पाक फरमाता है, क़ाल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। तर्जुमा कंज़ुल इरफान। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम तुम इन्हें इन अशिया के नाम बता दो। तो जब आदम ने उन्हें इन अशिया के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों, क्या मैंने तुम्हें न कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की तमाम चीज़ें छुपी हुई जानता हूँ, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते और जो कुछ तुम छुपाते हो। ये इस वक्त की बात है जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर उन्हें इल्मुल अस्मा अता फरमाया, फिर आपको हुक्म हुआ तमाम चीज़ों के नाम फरिश्तों को बताइए। तफसीर नाइनी में है, इस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए मिंबर बिछाया गया, सारे फरिश्ते आपके सामने हाज़िर हुए और आपने मिंबर पर खड़े होकर फरिश्तों को तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तारीख़ इंसानी का सबसे पहला इज्तिमा था जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को खिताब फरमाया और अपनी फजीलत और अहमियत के लिहाज से तारीख़ इंसानी का एक अहम तरीन इज्तिमा हुज्जतुल विदा के मौका पर हुआ। इसमें खतीब हमारे आका व मौला इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और इस खिताब के सामईन यानी सुनने वाले सहाबा किराम भी थे। और रवायात के मुताबिक इस इज्तिमा पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाए थे। यह तारीख़ इंसानी का वो अहम तरीन इज्तिमा है कि जिसमें रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा इरशाद फरमाया। वो अजीम शान खुतबा है कि ऐसा खुतबा इंसानी तारीख में न इससे पहले कभी दिया गया था और न इससे बाद कभी दिया जाएगा। गरज के दीनी इत्माद सजाना, इस अंदाज से वाज़ व नसीहत करना, लोगों को दीन की बातें बताना, फ़िक्र आखिरत, खौफ खुदा, कब्र व हशर और दीनी और इस्लाही मौज़ूआत पर बयान करना, मिलजुल कर इत्माद सजाकर ज़िक्रुल्लाह करना, दुआएं मांगना हर दौर में अहले ईमान का मामूल रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज भी अल्लाह का करोड़ा एहसान है, उसका फजल शुक्र है कि उसने हमें आज यहाँ पर जमा होकर बैठने की तौफीक अता फरमाई। क्या मकसद है आज का कि हम यहाँ बैठे, आपने कारी साहब की तिलावत सुनी, आपने नात सुनी, अब इंशाल्लाह आप जो है ये दीन की बातें सुन रहे हैं, तो इसके बाद हम जिक्र करेंगे इंशाल्लाह, फिर जिक्र करेंगे, दुआ की जो है कोशिश करेंगे, फिर सलात सलाम करेंगे। तो हदीस पाक आप सुने और झूम जाएं। प्यारे आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला कि कुछ फरिश्ते सयाह सैर व तफरी करने वाले कुछ फरिश्ते जो ज़मीन पर गर्दिश कर रहे होते हैं, तो वो जब एक मजलिस के करीब से गुजरते हैं जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही होती हैं, तो वो फरिश्ते उनको देखकर जब रब की बरगाह में पहुँचते हैं ना, तो रब फरमाता है कि कहाँ से आ रहे हो? वो अर्ज़ करते मौला ज़मीन पर गर्दिश कर रहे थे तो तेरे बंदों का एक ग्रोह देखा बैठे हुए। और रब फरमाता है वो क्या कर रहे थे? अर्ज़ करते मौला वो तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरे हबीब का जिक्र कर रहे थे। तो फरमाता है कि फरिश्तों वो किस चीज़ की तरफ कर रहे हैं? तो वो अर्ज़ करते मौला वो तो इससे मग़फ़िरत का सवाल करते हैं, वो तो इसे तेरी जन्नत का सवाल करते हैं। तो रब फरमाता है फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ
کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان عرض کرتے ہیں مولا ان میں ایک بندہ ایسا تھا کہ جو اس اجتماع پاک میں آنے کی نیت سے تو گھر سے نہیں آیا تھا، لیکن ویسے ہی چلتے ہوئے اس نے آواز سنی، اس میں شریک ہو گیا، اس کی نیت تو نہیں تھی، رب فرماتا ہے کہ میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ نیت کریں آج کا ہمارا یہ جو اجتماع ہے اس کو ہم نے شروع کرنا ہے، اب شروع ہو گیا الحمدللہ، اللہ کے فضل سے شروع